ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। मैं हाँ हरजिंद कौर मांगड़ ते तुसी देख रहे हो इंडोस टीवी। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। विधान सभा 2022 पंजाब च विगल बज चुके हैं। हर पार्टी अपना अपना जोर आजमाउण लई अगे आ रही है। कांग्रेस दे विच बहुत सारियां चेंजेस हो रही ने। उन्हां दी पार्टी दी की दिशा निर्देश ने, की गल्लां बात ने। हलका इंचार्ज सानेवाल कांग्रेस सतविंदर बिट्टी जी साडे नाल जुड़ चुके हैं, जो कि एक पंजाबी गायिका भी ने जिन्हां दा बहुत लंबा सफर है। साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने सतविंदर बिट्टी जी। स्वागत है जी तुहाडा इंडोस टीवी ते। सत श्री अकाल राजे, थानू और समूह पंजाबियां नू बहुत ही प्यार सत्कार नाल मैं निੱਘੀ सत श्री अकाल बुलाउणी है जी। धन्यवाद जी। सतविंदर बिट्टी जी, तुहाडी पार्टी दे विच बहुत बड़ा चेंज आया क्योंकि नवजोत सिद्धू दा चेहरा एज प्रधान हुण पंजाब पार्टी दे विच आ चुक्या है। किहो जिहा माहौल है तुहाडी पार्टी दे विच? की सारे उन्हां दा स्वागत कर रहे हैं जां अजे भी कुछ बागी सुरां हैगियां ने? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर दा उस तो बाद जिस तरह दे उन्हां दे हाव भाव ने जां रिएक्शन ने उन्हां दे, ओह नाराज लगदे ने। नहीं, ऐसी गल नहीं हुंदी। देखो, वड्डा परिवार है, जिन्ने बहुत ज्यादा लीडर्स ने, सारियां दा अपने अपने तजर्बे ने, अपने अपने हिसाब नाल हर कोई सलाह दिंदा है। पर मैं समझदी हां कि एक लोक आवाज हुंदी है लोकां च, जिदा जिस तरह की एक लहर चलदी हुंदी है, लोग जिन्हों चाहुंदे है। अज मैं समझदी सी कि हर पंजाबी दे दिल दी आवाज सी कि किते सिद्धू नूं भी चांस मिलना चाहिए है, सिद्धू नूं भी कोई मौके मिलने चाहिए है, जिहड़े कि इन्नी देर तो स्ट्रगल कर रहे ने और सिस्टम नूं समझ चुके हैं। उन्हां दे अंदर एक जज्बा पंजाबियां ने, असीं ये सोचदे सी कि उहदे अंदर एक जज्बा है कि मैं अपने पंजाब लई बहुत कुछ करा। सो अज मैं समझदी हां परमात्मा सब नूं मौका दिंदा है अपनी जिंदगी विच, और बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां परमात्मा दा और हाई कमांड ने जिहड़ा कि लोकां दी नब्ज नूं पछाण दे ये फैसला जो नवजोत सिद्धू जी नूं कांग्रेस पार्टी दा प्रधान बनाया, ये बहुत ही वधिया एक कदम है जी। मैं ये समझदी हां जी। हाँ जी। सतविंदर बिट्टी जी, तुसी भी कांग्रेस पार्टी दे नाल काफी टाइम तो जुड़े हुए हो। सो हुण किहो जिहा माहौल लग रहा? क्योंकि एक पासे नवजोत सिद्धू दी वापसी हुई है एज प्रधान ते कैप्टन अमरिंदर सिंह अजे भी मुख मंत्री ने। सो 2022 चोणां दा विगल जिहड़ा बड़ी छेती वजण वाला है। सो इस तरीके नाल सारियां पार्टियां आपो अपनी आजमाइश, आपो अपना जोर आजमा रहीआं ने। की लगदा है कि आउण वाला समां जिहड़ा होएगा मुख मंत्री दा तुहाडी पार्टी लई कौन होवेगा? देखो जी, कांग्रेस पार्टी बहुत ही इहदा तजर्बेकार इहदे च लीडर्स ने साडे कोले। सीएम साहब दा बहुत वड्डा तजर्बा है, 50 साल दा तजर्बा बहुत वड्डा हुंदा है और ये काम ही तजर्बे दा। सो इस करके उन्हां दा तजर्बा सानू चाहिदा है ते जिहड़ा जोश है नवजोत सिद्धू जी दा वो भी चाहिदा है। मैं समझदी हां कांग्रेस पार्टी जिहड़े साडे खास करके साडे प्रधान ने जी सोनिया गांधी जी, वो एक मतलब मां ने, एक धी ने। मैं समझदी हां कि मावां धीआं दा जिहड़ा एक अपना तरीका हुंदा काम करन दा, वो किसी नूं भी नाराज नहीं होण दिंदियां। उन्हां ने सारिआं नूं नाल लैके, गल तां अपने देश दी है, गल अपने पंजाब दी है, गल निजी नहीं है। सो गल तां कांग्रेस पार्टी बड़े अच्छे तरीके नाल सारिआं नूं नाल लैके, क्योंकि पंजाब लई काम होने जरूरी ने और मैं समझदी अपने देश लई बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी हमला मार के अच्छे तरीके नाल पूरे देश नूं अगे संभाले। ते शुरुआत हमेशा पंजाब तो हुंदी है, इत्थों ही हुई है और अगे भी इसे तरह इत्थों ही अगे होर वाधा होएगा जी। किसानी संघर्ष नूं तकरीबन 12 महीने होण आए ने, एक साल ही महज जिहड़ा हो जाना बहुत छेती, क्योंकि अपने पिंडे दे उत्ते बहुत सारियां चीज़ां हटाउंदे ने, कदे गर्मी, कदे सर्दी, कदे मींह आ गया, तूफान आ गया, कुदरती आफतां दे नाल सामना करके वो डटे हुए ने मोर्चों के उत्ते। पर जिहड़ियां पॉलिटिकल पार्टियां हैगियां ने उन्हां लई बोलदियां जरूर ने, पर अगे आके कोई काम नहीं करदा। की लगदा कि तुहानूं नवजोत सिद्धू जी दे पार्टी दे विच आउण नाल कुछ अजिही लहर जागेगी कि वो किसानां दे लई आवाज़ बुलंद करन? देखो, असीं सारे ही किसानां नाल हां। हर एक बंदा जिहड़ा पंजाब च जम्मिआ है, वो असीं उन्हां दे बच्चे हां। हर एक कोले जमीन है इत्थे, हर एक दे बजुर्गां ने किसानी कीती है। अज भावें वो ठेके ते दिंदे है, ये तां एक अपना साझा मुद्दा है, हर घर च किसान बैठा है। तो मैं ये समझदी हां ये जिहड़ी सेंटर है ना साडा,
ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਚਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਰਾਵਣ ਵੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਵਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਐਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ MP ਸਨ, ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇੜਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਨੀ ਸਭ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਪਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਖਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮਾਫੀਆ ਇੰਨਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਔਖਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਮਾਫੀਆ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਜੜ ਜੇ। ਅੱਜ ਖਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਾਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਮਝੀ
ਸਮਝੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਖੇਤੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਇੰਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਦਬਤਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਧੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਨਾ ਖਾਓ, ਆਪਸ ਚ ਖਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਬਚੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਰਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਚੱਲਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ? ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਲਾਈਕ ਗਰਲਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਅਸਲੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਭੈਣ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਊਗੀ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਲੜੂਗੀ ਜੀ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਲਗਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਟੋਟਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 100% ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ 100% ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਵਾ ਮੰਗਦੀ ਹੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।